الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان وودع
كل يوم نرتجي فرجاء رب عجلني رب عجلني رب عجلني بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتك ومن الحسنى بحرمتك ومثلنا في طريقتك ومعافاتك من الفتن ربي فانفعنا والإيمان الصادق الحفل وأمير بالعنا يقين ربكم كان لجنبتين ومن الحسنى بحرمتين منكم فامكم لأذى فانجبيحا لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يسر قبول السلام كل صلاة وعمل إلى حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشيخنا وصلى حبيبه الكرام ثم صام القلم والتابعين والتابعين وتنزلنا يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا الرحيم وعلمنا وشيخنا واساتذتنا في الدين المتصلين بسندنا سيد المرسلين وصولهم وقرائهم اجمعين خصوصا لحضرة شيخنا ومولانا شعب بن خالد وشيبان وشينا ومن شبل الخلوة وشين مولانا
والشيخ محمد عبد الكريم السلمان المدني والشيخ مولانا محمد قاسم عبد الله البنجري والشيخ شهاب البنجري والشيخ محمد نواوي بن عمر البنجري والشيخ زين السنبوي والشيخ علي عبد الله البنجري وشيخنا ومولانا سواد عبد الله وشيخنا ومولانا عبد الغني وعلي السند وسيد وسريد وفريد اجمعين لنا وتعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان وغشاء من رحمته والمغفره يعني درجات في الجنه وينفعنا ويرضى علينا وعلى اولادنا وذرياتنا اجمعين وازواجنا وعلومنا ووالدينا وامهاتنا واحبابنا وتلامذتنا من النساء والرجال اينما كانوا خصوصا لمن حضر في هذا المجلس الجيران جميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات مرضاتهم واسرارهم وانوار معلومهم ونفخا ورحمتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يرزقنا محمدا ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم من غير سابقه عذاب ولا حساب سبيل والنور والصرف والصلاح الجسد والروح وتوبه النصوح والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه وان الله يرمنا بالشفاء والمكف لنا خاصه ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة فيه تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا ليلا وباركا فينا عليك كريما في الدين مع اخلاص وصدق واليقين وان الله يرفع حاجاتنا ونور قلوبنا وقواربنا يعطيك الهدى والعفو والمطر على دين الاسلام والايمان بلا نحمة ولا امتحان يعطي سيدي ولا بعلم وبكنية صالحة عن شيخنا بسر النبي وبهذا النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ونحر الزاهرين. رضي الله تعالى عنا وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين. وقال تعالى: من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim yang maknanya barang siapa yang menghendaki akan kebun dan taman-taman nantinya di surga Allah, mesti kita hendak ada. Hendak. Bayangannya aja di sini dulu, rumah mengganal, kemudian taman yang luas, udara yang sejuk, makanan yang serba nikmat, dan tidak ada kita di situ merasakan kesedihan dan kedukacitaan, hati kita gembira, adalah mengkadahanna. Mesti kita hidup hendak bahagia, hidup hendak nyaman, hidup hendak nafas, ya kan? Seragamnya terpenuhi, tercukupi, ya kan? Itu kebenaran hakikat sesungguhnya di dunia. Kebahagiaan, ketenangan yang kekal abadi selain di akhirat.
Di dunia sini aja nang ada artinya orang bahagia, nyaman kata. Laki bini bahagia, nang laki membawa, nang bini di belakang. Visi derajat. Nah, indah datang ke rumah berkelahi. Berbahagia adanya. Ya, bersayangan, berkasihan, ya, nyaman kalau hidup. Laki bini bersayangan nyaman ada. Laki bini bersayangan nyaman ada. Nah, berkasih sayangan, rame ada. Nah, berduit ada dong. Nah, orang bahagia, itu duit tak ada. Amun berduit hanya bahagia, berarti karena duit bahagianya. Nah, hendak negara kita di akhirat nyaman lah, senyaman-nyamannya di dunia, masih lapah dan uyuh jiwa kita. Hendak makan, bermasak. Hendak artinya masakan ini, masakan itu, mencari dulu kita bumbu bahan-bahannya. Amun di surga apa yang tergeretik di hati kita langsung ada di surga. Apa yang kita kehendaki langsung di hadapan kita. Siap saji, siap santap. Nah itu. Sebahagia-bahagianya di dunia ada juga sedihnya. Walaupun laki sayang, walaupun duit banyak, ya, walaupun rumah ganal, motor larang, baju banyak diisi, amas banyak diisi, penjajah takut pikir tak akai juga. Kan bujur kata. Nah, itu di dunia senyaman-nyaman dunia bisa aja artinya apa? Nah, sakit bisa aja. Ya kan? Tidak takut pikir biar duit banyak. Aduh, ya, nah, itu hanya takut pikir dalam nang. Tak parah daripada takut pikir tak paci. Balem. Nah, kalau dari Allah yang kita yang hendak kena di akhirat nyaman di surga Allah. Nah. Maka kami kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan dan kenikmatannya itu nantinya di akhirat. Jadi tujuan kita di dalam beramal beribadah apa aja yang kita gawe tujuan kita akhirat itu dulu. Nah, supaya nyaman di akhirat itu dulu. Supaya ada menderita di akhirat. Supaya kena di hati ada kujul-kujul apa nasanya. Tahu lah kujul-kujul. Nah, kujul-kujul. Lain kijil-kijil, lain. Itu kujul-kujul kepanasan di padang mahsyar. Ia nang jadinya asalnya pemalar di duit, pemalar di harta, engken tak lilit, engken beracun. Nah, ya kan? Amping engken kenapa gerak? Karena hendak nyaman di akhirat. Bila hendak nyaman di akhirat, di dunia sini hendaklah dia beramal soleh dengan niat karena Allah selamat di akhirat. Amun artinya ujar Allah barang siapa yang menghendaki kenyamanan di dunia, tujuannya beramal ibadah supaya nyaman di dunia. Kami berikan kenyamanan itu di dunia, tapi dia artinya kadang mendapatkan apa-apa lagi. Nah, jadi tergantung niat amal ibadah kita. Bila niat kita karena dunia diberi Allah, tikas dunia aja akhirat tidak dapat lagi. Nah ini, nyamannya tikas dunia aja, di akhirat tidak dapat apa-apa lagi karena kita salah maksud dan tujuan di dalam berbuat kebaikan, melaksanakan amal ibadah itu salah niat, salah tujuan. Ya kan? Ada yang tujuan supaya laki banyak memberi duit, rajin bersusimpun, rajin memasak, imbah diberi laki duit banyak, mau tikas situ aja akhirat tidak dapat apa-apa lagi karena tujuannya ke laki supaya banyak memberi duit.
Ada yang artinya rajin, mesti simpul, bertapas. Ya kan menyapu-nyapu rumah supaya mintuha artinya sayang launinya, sayang mintuha launinya. Jika sayang mintuha aja dia tidak dapat apa-apa lagi. Nah, jadi jangan sampai amal ibadah kita tujuannya itu ke dunia. Nah, jadi amal ibadah kita tujuannya ke akhirat. Nah, kemudian ujar Allah Ta'ala, ya kan, fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Celaka orang nang sembahyang, kan? Orang sembahyang celaka, berarti harus sembahyang nang untung. Loh, pengarannya kumaha? Orang sembahyang nang celaka, celakanya kenapa? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Karena di dalam sembahyang itu kada ingat di Allah. Sahun an zikrillah, mereka lupa daripada ingat kepada Allah. Lalu kada ingat di situ bisa artinya karena tujuannya bukan karena Allah di sembahyang situ. Bisa juga sembahyangnya itu mengingat akan dunia, mengingat harta, mengingat macam-macam di dalam sembahyang. Nah, celaka itu kita. Nah, jadi tentang sembahyang itu kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena segera waktu sembahyang tadi keingatan, kada ingat mengangkat taisan. Kain nang iman, nang makmum cucu dua ikong. Ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan nang cucu, nang seikong, nang seikong. Paslah kira-kira hitungan kainnya sembahyang rasa kurang apa? Nyawapang dia kan rasa kurang ya. Kenapa jadi rasa kurang? Rajin unda bila kain itu untuk assalamualaikum, tuntung unda mengangkat banjuran. Ayo, nyawapang kenapa jadi artinya memandangkan kain kurang lah? Karena unda juga bila kain assalamualaikum ini, ya kah? Masak wadah. Artinya apa? Waktu sembahyang tadinya bahaya bang, mengambil duit, pulang ke pasar, mencari orang berjualan belakang, ya kah? Timbah itu lagi artinya balik ke rumah, balik ke rumah mencari artinya pulang jidar, dituang pulang belakang situ, diatur pulang buat kerinjing, babot kerinjing, ya kah? Kadangnya makan. Nah, ada ini hanya artinya ke pasar sudah assalamualaikum saya. Benar itu juga. Unda tadi hanya mengandalkan banjuan, belum lagi memetiknya. Sudah assalamualaikum sidin. Jadi orang jangan serikong. Saya ini sembahyang kan. Tahu hai sembahyang orang karena hayalan belum sampai. Nah, aneh juga kan. Iya kan. Nah, jadi lalu kita kada ingat sedikit yang lencak hati itu. Banyak kelayan dan melintas, nah ya bisa selajur kita kadingan. Was-was syaitan lah, bangsa. Gangguan syaitan waktu sembahyang. Jadi ada dulu murid berlapor kepada guru. Murid ini kehilangan danda. Guru ulun kehilangan danda. Karena sekarang ada ingat mandat. Di mana lu mandek kira-kira guru? Jadi jalan guru kena bangun di tengah malam bawa sembahyang. Nah, imbah esok biasa guru terdapat lah, ya kan? Dan mereka mencari dapat guru aja, tapi mereka mendapatnya aja. Waktu sembahyang orang ingatan dan tapi itu ada hadisnya kan? Bukan yang ada ingat dan sembahyang. Yang baru atau sembahyang ini timbulan. Ya kalau natanya kan dikirakan apa-apa timbulan, nah ini bang waktu syaitan gangguan iblis kan. Kenapa jangan jadi iblis mengganggu kita? Iya kita ini menanggung anak iblis. Anak iblis itu apa? Anak iblis pria dunia. Karena kita membawa anaknya, umay abahnya senantiasa mengiringi kita. Nah, tapi apabila kita lapas anak iblis ini, ya dunia. Hampir apa adanya kada mengharuang lagi lawan kita.
Nah, apa arti maharuh? Nah, apa arti maharuh? Tahu lah maharuh. Nah, kada maharungi lagi ini. Jadi belum sudah anaknya. Nah, itu Pak. Jadi hati yang makhluk ingat dunia ini Bang macam-macam ya. Nah, dan sembahyang Pak. Nah, jadi artinya kita fokuskan waktu sembahyang adalah ingat kepada keesaan af'al Allah, keesaan perbuatan Allah. Artinya yang dapat berbuat melakukan Allah saja semata. Yang lainnya ada awak apa-apa. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Artinya kita ini diumpamakan seperti mayit. Nangaran mayit kawalah. Berdiri ada kawah, nangaran mayit kawalah. Berduduk ada kawah. Mayit itu kawalah artinya sembahyang ada kawah berataan nangaran mayit itu kawah berdiri. Bila ada yang tukang diri akan. Mayit itu kawah artinya duduk bila ada yang akan mendudukkan. Mayit itu artinya kada kau sembahyang, kawal sembahyang, akan ada yang sembahyang. Nah, jadi kita ini iya benar mayit, ya kada kawa apa-apa. Jadi kawa karena Allah juga nak mengawakan. Berdiri nyatakan Allah juga nak mendirikan. Membaca lawan ayat surah Allah juga membacakan. Ruku Allah juga mengrukuakan. Iktidal sampai salam dan kita pandang Allah juga nak mengawakan kita di dalam mengerja dan memperbuat ibadah salat di hari itu yang kita ingat. Ya kata Allahu Akbar. Untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita ingat Allah membaca ayat. Biasa. Ujar Nabi Rasulullah karena kata Allah bila nyawa beribadat nang nyawali hati Allah. Nang nyawali hati Allah. Nang kita lihat Allah apa? Nang kita itihi dawiyan Allah. Dawiyan Allah mendiriakan. Ya tak? Membacakan, mengiktidalakan, mendudukkan sampai untuk Allah yang mengawakan kita. Jangan Tuhan kadang menolongi kita, ya kita kada tahu apa-apa. Nah ini. Nah itu yang kita pandang. Jadi tidak tentang sembahyang, yang kita ingat adalah Allah. Kada rasa kita. Namun artinya sembahyang rasa kita menggawi rasa kita di hati kita mana udah nang sembahyangnya ini di hati. Nah sampai ke hati. Iya, nang timbul seseorang nang pengharapnya. Iya, nang timbul seseorang nang pembaiknya. Nah, kadi ingat di Allah. Ya kan? Walaupun waktu berniat tadi usolli aku sembahyang. Nah, ada di situ artinya aku sembahyang. Tapi kita sudah paham ini tuntunan fikih agar kita meletakkan niat seperti itu. Aku sembahyang fardu zuhur misalnya. Ya kan? Ini tuntunan fikih. Tapi kita sudah paham setelah belajar tauhid dan makrifat kepada Allah. Aku sembahyang ini kada tahu aku ini sembahyang tanpa Allah. Nah ini. Jadi bujur aja artinya aku nang sembahyang tapi kada tahu aku nang sembahyang ini tanpa Allah. Hakikatnya sama dengan yaitu sholat beserta Allah. Allah nang mengawali, Allah nang menolongi. Karena katakan mengawali deh. Jangan dikawali Tuhan dengan rahmatnya ada kalau kita. Maka di waktu sembahyang tadi juga kita rasa parah lawan Allah. Bila orang merasa semalam parah lawan Allah, merasa kehadiran Allah. Nah asalnya waktu sembahyang Allah Ta'ala gaib dan datang diingat-ingat. Sekarang ingat sudah kan? Nah bila rasa parah lawan Allah, Allah Ta'ala itu sempurna. Allah Ta'ala ada cacat, ada aib, ada kekurangan di diri Allah. Ya kan? Yang di diri Allah sempurna. Adalah orang itu ada ketujuh berparah lawan orang yang sempurna. Berbeda. Mesti orang senang gembira berparah orang sempurna. Kuasanya sempurna. Kasugihan Allah Ta'ala sempurna. Kada hitungannya. Kuasa Allah Ta'ala sempurna. Apa aja sanggup Tuhan menjadikan.
Ya, kehendak Allah Ta'ala sempurna, artinya dia kehendak mesti jadi ilmunya Allah Ta'ala sempurna, apa aja diketahui Allah. Ya, nah di sini kesempurnaan itu kan hakikatnya Allah aja. Orang di dunia ini ada nang simong parah lawan presiden, parah lawan raja, parah lawan menteri, parah lawan pejabat simong. Kenapa gerak? Nah, para lawan pejabat dan para lawan artinya orang berpangkat menteri, ya dapat juga lah kepercikan nyamannya. Siden artinya makan nyaman, masuk di sini. Tapi sini makanan tidak makan jiwanya. Nah, amun para lawan Allah Taala ada sebenarnya kurang lagi kita. Kita diisi abah misalnya, ini gambarnya ada. Kita diisi abah. Abah kita itu diisi perusahaan. Perusahaannya itu nilai artinya duitnya kada kau disambat lagi. Bentar itu masih ada sambatannya. Ini kata kau disambat lagi. Maka jatuh triliun. Ya, artinya banyak benar. Rumah jalan apa segalanya lengkap rumah. Kita tuh kalau abah macam itu kan abah udah kelebihan duit apa segalanya. Ini itu abah ini pemurah pulang kada kemalar. Orangnya kada penyarikan, kasih sayangan, nyaman kalau kita bisa abah nanti itu. Dah mencari uang ada. Berapa itu 100 juta ke 200 juta. Mungkin enggak di nafas 100 jutaan orang mah. Berapa? Nak miliar, ambil aja miliar kalau apa dia bawa aja. Harta pakai dia atas miliar 2 miliar itu. Apa banyak aja triliunan lagi. Kak ya kak, nyaman gak kak? Nah, nyaman. Jadi si abah kurangnya pemurah sugih bandar, ya kak. Penyayangan pulang lawan kita. Apalagi kita diisi Allah nang lebih hebat, lebih sempurna daripada kalau seandainya kita diisi abah masuk tadi. Namun diisi abah ini abah bisa mati. Ya Allah Ta'ala tak bisa mati lah. Ada bisa mati. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Berpeganglah kepada Allah yang senantiasa hidup, ada bisa mati. Ini hidupnya ada abahnya. Menjolongi diri apa pun penyayangnya. Tak abahnya mati. Nah sayang orangnya mengasihinya. Dari makanannya apa segalanya menyamaninya. Sedihnya terpisah orang dicintainya. Bisa. Dan kita sudah merasa kehadiran Allah. Allah nampak nyata di dalam kehidupan kita. Ada lagi rasa sedih dan duka cita. Nah mudahan kau merasanya lah. Masalahnya, ya kita ini kalau tidak ada merasa. Merasa banyak orang tadi ya. Apa aja? Agar merasa aja. Mas aja. Maka malam tadi. Tahu lebar. Ya kan? Enak kayak malam tadi. Ada mandi kayak aku sih mandi. Udah jadi tak ini. Salah kalau piannya ya. Nang malam tadi menunggu anak dua ayunan di kamar kalau lahir, siapa? Mama ya lampu pajar dia bilang. Nang menantu ini datang ke rumah ini kada ya langsung aja juga sandal. Kalau dihahar dulu, ya dihahar dulu nih bini kami tuhan. Mahar dulu nih tuhan itu nyaman aja. Tidak jadi makan bini bila pena leteh. Lender kan, nah mentuh apa? Ada mereka ada langsung masuk aja. Nah mentuhan ini juga, kenapa makin bekerja? Udah dia nanti arwah abang nyawa datang yang nah juga, lucu. Apabila arwah abang bangkit kembali. Nah ini kayak sahaja. Kalau ada merasa, nah, kita seorang ada merasa. Nah, ya. Nah, jadi kalau merasanya rasa apa? Ya, kita nih kalau merasakan itu nah. Bahagia itu hendaknya di mana? Tidak siapa kalau. Rasa itu di mana? Di hendaknya banyak hendaknya. Ada rasa di lidah, manis, manis, masam, pahit di lidah. Ada hendak rasa itu di hati senang, gembira, sedih, duka cita di hati hendak rasa. Nah, ada yang rasa senang aja, sebenarnya di sini citanya. Nah, itu rasa yang ada di dalam hati yang disebut dengan rasa nurani, rasa masa syukurnya. Nah itu, yalah.
Nah, jadi kalau merasakan kalau gembira aja, karena Nabi si Allah. Dia orang wali itu menjoget ini. Kalau tapi kayak kasih dunia aja. Nah, ini lalu orang artinya ada paham, apa saja orang dia menjoget-joget ya. Aja. Lain. Menjoget maksudnya. Nah, kalau ditakuni orang kenapa ya? Ayo sini. Aku gembira, aku yang mana? Aku yang gembira, aku yang senang. Hamba siapa? Dalam aku ni sini. Hamba siapa? Aku hamba siapa? Siapa gelang Tuhanku? Siapa gelang Tuhanku? Artinya saking himungnya si dia merasa diri jadi hamba Allah, berisi Allah Taala sebagai Tuhan, sampai gembira berjoget-joget nangka itu dan dipadahkan orang si dia majnun, yaitu kegilaan karena saking gembiranya kepada Allah. Nah, gitu. Nah, itu orang kalau merasakan bujur kayak itu kan. Nah, ya nang dimasak senyum terus. Ya kah? Pokoknya siapa aja nak senyum. Ya kah? Datang yang Tuhan senyum. Datang anak senyum. Penderan lemah lembut. Itu kata bagus. Ya kah? Tumben dengan anak atau mengajin jadi merawat harus main. Pernah kok beda senyum? Nang aja dan nyawa aja. Itu pulang, ya kan? Nang di liga rumah, wah dia liga. Tomben yang ada biasanya. Ini senang banget aja lah, berang aja. Senang aja punya wajah. Senang banget. Simong benar. Kenapa? Jadi pilihan simong benar. Oh, sekalinya ada orang yang hendak berdatang lawan si Jim. Iya, simong benar. Simong. Itu hanya artinya ada orang yang hendak berdatang. Yang hendak berdatang ini artinya ya bagus kan kayak itu orangnya, baik yang kayak itu orangnya, baik akhlak, baik rupa, baik sikap, baik tingkah laku, baik karipang, orang berdatang baik Pak. Bagus juga itu orang siden itu ya. Orang apa murah ada penyarikan, orang tahuan banyak dulu binin hendak dari sini tapi sini tidak pun. Seharusnya seorang yang ada takut apa-apa harus dia menyambar seorang umat akan terrelak himung sampai artinya guring ya kita tahu benar saking kehimungannya maka sampai hijau-hijau nah saking kebahagiaan malah orang saking kebahagiaan itu bangsa. Nah itu nggak. Nah sehingga orang-orang yang kadang mengerti dengan hal itu jauh di dalam tasawuf. Perasaan orang-orang wali menduga orang-orang wali itu adalah orang-orang yang gila. Padahal mereka mabuk dan asyik cinta kepada Allah Taala. Nangaran mabuk cinta itu, bang ada kalau dari bang biasa. Makanya bilang gila-gila aja. Nah ya tak. Dia orang mengatakan gila mabuk apa segalanya. Ya tentang karena artinya apa? Hal ehwal hati orang itu. Nah kita ada kaum membaca. Ada kaum mereka kita tuh merasakan, maka itu juga kita. Nah, loh yang ini kira kena nama kegigilan nyawanya mana menyambat bunda. Mereka merasakan mendarasakan ini. Ya lah, nah, kira apa? Yang bersedih-sedih, bersakit-sakit hati. Kalau nakin mengalah hati berakhir pulang bahasa. Nyaman nih, nyawa pendek sih undanin anak hati yang merasakan. Nah, ya lah. Itu kalau kadang-kadang jawaban kita nyaman nih, meniwas undang makanan, nang menyandang. Nah, untung ini bisa meniwas, bisa madahkan orang kayaknya. Coba kita seorang merasakan. Nah, sama juga kan merasakan dua, rasa senang, rasa sedih, bisa gembira, rasa sakit hati. Nah, kayak itu juga. Ini kita kalau merasakan sakit hati orang itu kayak apa. Nah, tapi kalau Rasulullah atau orang-orang wali itu diberi Tuhan hawa merasakan kayak apa sakitnya orang itu. Makanya Rasulullah ya sangat peka kepada umat beliau. Ada yang kelaparan hakun sidin yang kada makan asal orang itu makan. Kenapa? Sidin merasa sakitnya kada makan itu kayak apa. Itu Rasulullah diberi Tuhan merasa. Makanya ayatnya itu kenapa azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu merasakan apa yang kalian sandang. Jadi merasa Rasulullah itu
Karena ini umat diumpamakan adalah ranting, cikang, daun daripada pohon. Dan Rasul itu diumpamakan seperti pohon itu. Tidak terpisah antara cikang, ranting, dahan dengan batang di pohon itu. Ya kan? Nah, sesuai dengan sabda Rasul, al-mu'min akhul mu'min kal bunyan. Ya kan? Yasuddu ba'duhum ba'da. Al-mu'min akhul mu'min. Ya kan? Masalul mu'min lil mu'min kajasadil wahid yastaka min adun ada'a ila sa'iril jasad. Orang beriman itu Rasulullah perumpamaannya nang kaya, ya kah? Seikungan awak. Perumpamaan terbanding orang beriman dan orang beriman yang lainnya artinya antara undanya loh, cuma unda dia kayak nyawa atau seawakan nyawa saja Rasulullah. Bila ada sakit di awak nyawa, dikumpul kan? Ya kan? Ditumis kan? Dituhut kan? Di kepala kan? Di tangan kan? Di parut kan? Di dada ada sakit, seberapa awak merasa ada sakitnya tuh. Nah, disuruh di murid ini kan? Haram maka kepala nang panas, haram maka liur nang kada bisa makan, kan aneh kan? Nah itu nih supaya kawat yang memaham mengaran Rasulullah merasakan berita kita berotan ini merasa. Nah, seperti itu. Karena kita ini ya kasa juzuk artinya. Maka sejuzuk itu artinya lah. Artinya satu komponen dengan Rasulullah. Rasul bersabda, "Ana Abdul Arwah, aku adalah bapak daripada sekalian roh." Nah, kita ini ada di surah Allah. Madru mati nara. Nah, kemana roh kita ini kontaknya kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah yang disebut dengan istilah orang wali menyandang bala. Kenapa? Karena di setiap daerah, di setiap artinya wilayah, di situ ada khalifah-khalifah Rasulullah, orang-orang yang artinya menjami'i Rasulullah, di dalam artinya menyandang bala. Ya kan? Jadi di daerah Banjarmasin siapa? Orang yang jadi wali, yang di situ menyandang bala. Artinya seberataan di awak kita nih, kita di dalam pengawasan sini merasa, sini tahu apa yang terjadi di Anudah cuma wilayah Banjarmasin meja, sini dirasakan kayak itu nah adanya orang wali kayak itu kan, ya kah? Nah, bila gawian dosa maksiat sakit hidup garing hidup. Bila nang di kampung situ banyak dosa masuk garing sini. Ya kah panas awak sidin kenapa gerang? Ya kah karena artinya tuh seharusnya bala itu turun ke awak kurang tuh, tapi sidin aja nang menyandang bala tadi sidin aja nang merasa kurang tuh biar kada bisa. Ya kah? Nah itu tadilah kisah wali sedikit. Nah jadi ingatakan dari sembahyang, ingat kepada Allah. Nah bila kita waktu sembahyang ingat kepada Allah, kalau merasakan kehadiran Allah, karena hati kita gembira, hati kita senang, kada ada lagi sedih dan duka cita. Dan hendak kada ada lagi sedih dan duka cita. Hendak. Nah, nang kata bisi sedih dan duka cita lagi itu hanya kelompok ala inna awliya Allah, yaitu orang-orang wali Allah Ta'ala. Nah itu apa? Nah, amal orang wali apa? Ingat terus-terusan lawan Allah. Walladzina hum ala salawatihim daimun. Mereka senantiasa dalam keadaan salat kepada Allah. Artinya ingat terus-menerus kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, orang yang senantiasa ingat dengan Allah, waktu berdiri, waktu duduk, waktu beradah, waktu apa aja ingat terus dengan Allah. Nah, kalau ada orang yang kayak itu, lalu hatinya gembira. Nah ini, melihat terus kalau Allah itu kada bisa terdinding, jadi penyebab kita sakit hati karena hati terdinding, kada ingat di Allah Taala. Ya jelas. Bila hati terdinding, kada ingat di Allah, lalu sedih dan duka cita.
Bila sedih bukan kita, hati kada ingat ya Allah, iblis itu lalu masuk ke hati kita tuh. Kita kada ingat ya Allah, lalu timbul jatuh bisikan-bisikan setan. Ya bungo iblis laki nyawa tuh. Kalau sing ngelak, ya bungo laki nyawa tuh laki orang memberataan iblis nah membari, menjulung duit ini nyawa laki nyawa mana menjulung duit. Nyawa dibungolakan laki. Kalau ditambah emosi, iblis mesti kawan pulang dihijau. Iblis menyusup pulang, nyawa apa? Dia punya sebuah bandar aja. Yang darah itu dari itu, belum tapi mau kuatak ke bangla sih. Kalau sudah malam kan dari itu bangla. Ya kalau pertama pulang emosi, iblis harus menyenangkan emosi bukan iblis. Iblis itu daripada api dijadikan tuannya kena ambisi kita. Cuma kita ini kada sadar di telepon iblis. Lalu, nah beruap-ruap hati, nah ulang beruap-ruap. Hah? Nah, menggerak tahu jalan. Meruap-ruap hati dan nigar. Nah, lain orang-orang lain lah. Ini meruap-ruap hati. Ini panas banget. Kalau mendatangi ke orang, mengacak semua orang, berungkau, nah, gitu. Ini gitu. Datang lagi kacak pinggang. Ini malam ini anak gue di rumah kadang. Lawasnya dicari jong-jong, apa? Oh mah, kacak pinggang kan? Ya kah? Rupa jangan apa ngebongas. Harap dan orang ngelon laki. Ada orang rupa biasa, ada rupa orang muas, pada sayang dan ada orang laki. Rupa nang tinrobaya sangkut, kenapa? Maka harap benar. Aneh juga. Tapi kada dari sini, lalu jangan tersinggung lah. Di sini bungas berataan, nyatakan lah. Jadi bila jurang nak ada bungas, berarti lah. Di sini kita tahu mana. Kalau di sini tidak bungas di berataan, jadi nak ada bungasnya hirang kah? Nang putih kah? Nang tinggi kah? Nang rendah kah? Nang lama kah? Nang kurus kah? Bungas di berataan. Apa? Madakan ada bungas. Kalau kalak mat insan, nanti akan ditakwil. Sempurna aja berataan, mulai tidak hidung ke mata aja. Bertering aja. Ya kalau nak berarti bungas saja, artinya sempurna aja. Makan kau aja, makan kau aja. Nah, ini sempurna aja telah. Allah dan Al-An sholatihim sahur. Nah, bila ada ingat ya Allah, fokus sembahyang tadi, hati hayabang, lalu tuntung sembahyang, kata rasa tenang gembira itu kata. Kalau orang nak jujur merasakan makna sembahyang, tuntung sembahyang, hibung gembira. Kenapa gerang? Indah melihat Allah, indah bertemu lawan Allah. Ya kan ujar Nabi, ya kan? Wal musalli munajin rabbahu. Orang nang sembahyang itu inya indah apa dapat lawan Allah Taala. Indah dapat lawan artinya, pejabat senang. Ada disangui orang duit ini diberi macam-macam. Imam pada orang sudah senang, diberi isiin baju, suara sini arti sejadah, suara sini makanan, kesembilan Ramadan, senang, tidak dapat. Ada ini, tidak dapat Allah, iya, senang untuk sembahyang itu. Sehingga Rasulullah tidak hasabahu amrun basar ila surah. Nabi bila ada masalah ada, nang mengolah pikiran Rasulullah, maka sidin langsung sembahyang. Bila tidak sembahyang, maka hati tenang. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah menambah ketenangan hati unda di dalam sembahyang. Kenapa? Bila sudah sembahyang, unda ingat Allah aja, ingat hati unda aja, dan unda ada menggaduhi yang lain lagi. Wah, betul. Jadi Nabi, kita penuh sembahyang, hawa belakangnya cakapan kita dan itu mulai berpikir pulang kayak mana. Jadi mau ada masalah apa, kenapa? Kalau ada duit, ada beres, ada baju. Tapi baju jauh lihat berataannya. Kalau ada bajunya. Oh, ini hari raya ya, kau ini baju hanyar juga kata apa? Ya kan? Mikirkan ini, mikirkan itu. Mulai apa kena hari raya yang lagi bisa ada anak harus hingga tangan, makanya bunga anak. Gurunum seorang anak. Ada menggadang lalu orang tua. Kita merasakan disusui, diongkosi, ada menggadang ada seorang anak durhaka. Gurunum. Tahu lah gurunum. Nah, iya kan? Memamai serangan, ada kegilaan lah jadinya. Nah, ya tuh. Nah, kalau hati sedih, kalau hati sakit, dia mengatakan makhluk, mengatakan dunia. Jadi pun artinya
mengatakan Allah lebihlah hati. Nah mudahan kau mengingat Allah adalah waktu sembahyang barang. Nah itu saja. Jadi hati gembira. Jadi kereta lagi nang pulang ke masjid sinang orang itu nang pina muharangut rangut kereta lagi. Punya mungkin rangut rangut muhatu entah ada duit kah, entah ada beberes kah, entah artinya arisan ada orang membayari kah. Jadi pina rangut rangut lawan perguruan. Senyum itu lah rangut-rangut juga. Guru menyunyumi minta duit kada. Padahal guru nak memberi duit terjadi ke guru rangut-rangut mengikut. Kemudian adalah anak memberi orang duit, rangut-rangut kan jadi memberi duit lah. Nah jawab seorang aja kita. Ya kalau merangut. Jangan artinya hendak apa adanya memberi orang. Hendak ketemu orang itu jauh-jauh dan merangut, hendak lagi pun ketemu orang untuk merangut. Tapi jauh-jauh sudah senyum. Nah artinya seorang artinya asal ada hendak memberi kan, dia hendak memberi. Kalau senyum makanya panggil Nabi at-tabassumu sadaqatun. Senyum itu bersedekah. Nah memberi tanda sudah senyum barang bersedekah lawan senyum barang lah. Nah ini dan terkadang senyum lawan laki lah, senyum lawan anak. Yang tidak ada senyum dia malah rangut. Dan diparakakan londang ke itu jauh. Diparakakan Allah. Insya Allah orang artinya muhahirang aja dah. Hidung mancung ke dalam aja dah. Awak nang kayak kapas ke dalam aja dah. Tapi senyum, bilang aja orangnya. Tapi senyum, itu ada semata-mata jarang aja. Jarang manis ya. Nah, ada manisnya. Ya Allah. Apa kena rangut terus? Laki dia itu hendak memberi pian duit, membawa itu dah berjalan dia rangut-rangut, ada semangat lagi. Ya kan? Pian tak rangut-rangut, nah itu kadang rangut. Pian bila ada masalah tadi juga bawa sembahyang, bawa bina ke Allah. Kalau pian setia juga di hatinya, jangan ditampakkan ke orang lain. Pian cari lawan laki. Memang ada syarif, simpannya di hatinya, jangan ditampakkan ke orang lain, dia syarif lawan laki. Bisa-bisa menyembunyikan, merahasiakan derita hati. Sifatnya orang-orang wali, mereka menyembunyikan akan derita hati mereka. Innama asbukati wa husni ilallah. Hanya belapor kesedihan, kedutacitaan yang di dalam hati kepada Allah. Nah itu tuh. Ini tamu datang ke rumah kawan laki, menyuruh naik saja, mengharangut-rangut. Adanya ada saja, tahu ada. Anu kena imbasnya, ini cari lakinya tinggal di mamainya. Ini bila masuk aja tahu. Nah, jadi ketahuan kok. Anu malum-malumnya aja nang kawan yang tadi nikutin ya saya itu orang bulan-bulanannya. Sebulan bungo aja, sebulan kegilaan ya gitu. Ada daya warasnya. Ini maklumnya dari sini itu jarang, ya kan? Sampai itu nang laki bocor bulan-bulan yang tadi kan, sebulan bungo, sebulan gila. Ada daya warasnya. Nah itu lah. Nanti orang tahu, orang biar kita berdua jadi mau laki, tahun laki datang, tamu datang, semua itu sama. Ada ya kan? Ya kan? Maka dari kelahiran laki, kan namanya laki, anu abahnya itu ada tamu, walaupun syarik juga di hati. Nah, pian baklah itu pada jadi duit juga. Jadi buat apa pian baklah laki bini, bahwa ada jadi duit juga. Pian korek-korek kesalahan laki yang berhari-hari. Semua bang, rambutnya oke. Dulu, ya kan? Mana duit ada di julung ada ngorbanan dalam hampir nyawanya. Nah jangan ada jadi duit dia maksudnya, ya kan? Ini nang supaya untuk memberikan pemikiran dan supaya jangan tarik-tarik bakalahi, ya kan? Bahwa bakalahi datang kartu ada jadi duit, jauh-jauh jadi pahala. Duit kada dapat, pahala kada dapat, rahmat kada dapat, iya nang. Duit kada dapat, rahmat kada dapat, pahala kada dapat, iya nang. Tandu rumah tangga kada dapat kedamaian, rasa aktif, ya kan? Baiti nari rumah tangga pun merasa aku, ya kan?
Pada nang bayi nanti kan rumah ke surgaku, orang nang rumah ke surgaku itu orang nang artinya pemahaman, pengertian, itu besar sayangan. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mereka lupa kepada Allah sehingga mereka melakukan hal yang disebut yura'un, memamer-mamerakan, menampai-nampaikan, memadahkan kebaikan diri seorang, kebagusan diri seorang, ria namanya. Ria itu kan bahaya. Nah, jadi orang yang sembahyang kade ingat Allah lalu timbul ya. Nah, itulah dikatakan Allah Ta'ala celaka. Sembahyang ria celaka, apalagi kalau sembahyang ria makin lebih celaka. Sembahyang itu kan ibadah ria, tujuan bukan karena Allah, celaka. Apalagi kamu keagak lawan baju, keagak lawan perhiasan, keagak lawan makeup, keagak lawan motor, lawan kendaraan, lawan rumah, makinnya celaka kita di dalam pandangan Allah. Nah, memang di hati kita, ya Kak, mungkin ada ya, hal-hal yang seperti itu hendak menampai-nampaikan, hendak memadah-madahkan seorang baik, seorang bagus, bagamatan, dikurangi sampai ke dada lagi. Kayak apa jalannya? Sampaikan nang baik Allah, nang sempurna Allah, aku ada itu ya. Bila orang belang rumah kita menyamannya lah rumahnya ini benar-benar jangan makan nyaman benar, kayaknya ini jangan laki menjulungi duit. Amos banyak dia gerantungan. Nah, apa gerantungan? Hah? Nah, amos dan aja tembak-tembakan. Nah, amos tembak-tembakan. Artinya gana-gana, amas. Gerantungan ini mah banyak benar mah, 100, 200, 300. Hah? Alhamdulillah. Nah, itu aja. Ya. Jadi bila orang memuji kita alhamdulillah, itu aja. Titik jangan lagi ditambahin. Ini kadang-kadang alhamdulillah ya udah memang nah bila bertambah nih ini nang jadi timbul kesah diri seorang, timbul rasa kebaikan seorang atau kesah banyak itu. Nah ini. Wa yamna'unal ma'un, dan rugilah kalau orang yang tidak mau ya kan meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain ya kan. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain daripada manfaat yang kita miliki berikan ya kan. Pada kalau memberi injami barang, bila menginjam jumlah ingat nih injaman, injam piring kan, injam piring itu apa? Piring kan akan kada boleh mati jo piring. Injam gelas gelas, bawa, kesendaruhan gelas. Tuh maju pulang seorang meminjamnya hati akan belikan pulang. Ini kadang meminjam selajur, ya kan? Orang selajur. Ya kan piring orang selajur, pacah ada mengganti. Nah, tapi nang nyaman tuh kita ya kan ampun kita seorang jawaban. Ya kan piring siap, kita rangsang siap, wanco siap, ya Allah, gelas siap. Nah, berarti apa sih artinya? Pecah ampun seorang ada mengganti, kamu orang kan mengganti. Nang alir dia tadi itu kan, ampun orang dicakui, ampun seorang, nah itu kan. Bahaya banget lah. Wa sallam yaqulu ta'ala anna aghnil agni 'ani sufi kaman 'amila li amalan fi ghairi ta'ala min ubari'un wa nasibi li syariki. Ujar artinya Allah dalam hadis kursi bahwa aku orang yang paling sugih. Aku kada bahajat lawan apa-apa. Anna aghnil agniya 'ani syariki. Aku kada hendak ditandingkan lawan siapa-siapa. Aku kada hendak artinya dijadikan tujuan dua. Ya kan? Maka barang siapa melakukan suatu amal ibadah kepadaku dan kepada yang lainnya, maka itu amal aku kada terima. Dan itu amal kada kuperdulikan dan kubiarkan bagi siapa yang dimaksudnya. Jadi ini maksudnya amalan tujuan karena Allah dan karena mintuhan dan Allah Ta'ala udah sugih. Hendak ada hendak dibuatkan tujuan mau mintuhan lah hendak ada hendak. Jadi barang siapa beramal tujuan karena indah, karena mintuhannya hendak ada menerima amal itu dan hendak ada pergi amal itu. Biar aja amal itu biasa mintuhannya aja, ada perlu biasa hendak. Nah itu. Artinya apa? Karena di akhirat kita menuntut ya Allah mana pahala ulun.
Terus cari wadah mintuman nyawa, tidak mencari wadah unda. Artinya Allah Ta'ala ini kada mau menerima amal apapun kecuali murni karenanya. Kata kau diduakan meditang itu Allah Ta'ala, jangan kata kau diduakan pula. Ya itu Allah Ta'ala, maka kata kau diduakan itu. Sebabnya Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah esa. Namun berdinian tang bersifat wahdaniyah lah. Esa lah. Ada Allah Ta'ala jangan kata kau diduakan. Memberdinian ini wajah diduakan, ditijakan, diangkatkan. Mana ada ini kan banyak benar, ada pekong. Nah itu artinya adalah jadi kebelujuran Jepang inilah madu misalnya lah. Mengatakan nang esa itu Allah Ta'ala aja. Nang kata kau diduakan Allah Ta'ala aja. Aku ni hamba lain Allah Ta'ala. Nah itu jadi itu. Jadi kalau sakit hati, jangan sakit hati. Nah itu. Iya, kalau misalnya aku ni apa madu, nak madu aku. Madu. Pihan bukan madu. Madu andong kan enak. Ya nah. Barang ajar. Ini artinya maksudnya Tuhan itu dah kau diduakan lah. Juga itu maksudnya kalau kau diduakan. Allah Ta'ala aja mesti penting itu. Rasulullah man sama yurai faqad asyraka wa man shalla yurai faqad asyraka wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Barang siapa udah Nabi puasa tapi-nya menampai-nampaikan puasaan itu kepada sudah kemarin. Alhamdulillah aja puasaan aja. Ya kan jangan wajib maksud minta gawe kan. Nah, kepada puasa berhabar ke situ kemarin. Ya kan? Maka ia telah riya. Barang siapa riya maka syirik. Barang siapa sembahyang kemudian riya maka ia syirik. Barang siapa bersedekah kemudian riya maka ia syirik. Nah, jadi artinya apanya aja di dalam amal ibadah itu bila tujuannya bukan karena Allah atau kedua karena Allah dan karena yang lainnya, maka syirik dan syirik itu ya kan adalah dosa besar kepada Allah Ta'ala. Nah ini. Wa qala sallallahu man talaba dunya bi amal al-akhirah kama wajhahu wa mahaqa dzikrahu wa asbata ismahu bin nar. Barang siapa ya kan mencari dunia dengan taat ibadah kepada Allah dengan amal akhirat, Allah padamkan cahaya iman di diri orang tersebut. Dan Allah Ta'ala hapus penyebutan namanya di dalam orang-orang yang dikasihinya. Dan Allah Ta'ala tetapkan nama orang tersebut di dalam orang yang masuk ke dalam api neraka. Rasulullah man akhara salah haitsu yarahun nas wa asasa haitsu ya'lu tilka istihana dan istihana biha rabbahu ta'ala. Barang siapa sembahyang ya kan bila ada orang bagus sembahyang, bila ada orang asal-asalan sembahyang, itu berarti penghinaan yang dihinanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau ada orang, ada yang di belakang pulang, ada yang sendiri, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Mentuhan ada di belakang. Yasin padahal Tuhan Jakarta memuji Yasin dibaca aja nama Tuhan. Tahu jadi Tuhan suka berdiri kada kuat lagi. Jangan Tuhan dalam hati. Belum nom jangan Tuhan dalam sembahyang. Tuhannya kada alim juga bilang. Jadi belum nom dalam sembahyang. Awalnya Yasin yang dibaca. Anda sudah Tuhan atau secara berdiri. Mulai Tuhan sembahyang di mama ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bapak ajar. Dan kalau biar pahalanya dari Yasin membaca. Dan saya pahala undang makan lumpuh batis. Ya sudah. Dikira dipuji mintoha karena dia memainin mintoha. Wallahu a'lam bishawab. Tiga situ jelas. Jadi ini artinya berusaha kita di dalam kehidupan mengingat Allah, menghadirkan Allah supaya Allah Ta'ala nyata di dalam kehidupan kita, apalagi kita sampai kawan merasa kebersamaan dengan Allah. Di dalam waktu-waktu kita, di saat apa aja kita ingat kepada Allah. Hasilnya dilepaskan Allah kita daripada kesedihan dan duka kita. Ya kan? Selama-lamanya ada bisa sedih dan kalau bisa duka kita lagi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua.
dan memberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, selamat dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, mati beriman, husnul khatimah, bijahin nabi wa bi'alin nabi wa bisirrin nabi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعنا يا كريم وعنا يا ربنا وعنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وفرج عاملنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل وعنا واشف مرضانا وارحمنا وكلا واغفر حاجتنا ويسير امورنا في الدين والدنيا والاخره يا من يسرى العاصر وزيد كل قسم صيد كل فريد يا مقوي كل دعين ويا من كل قد يسر علينا كل عسير وليس عسى عليك يسير ومحمد يا من لا يحتاج الى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كافنا عليم وسرقنا لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سرقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dilakukan pengundangan pembacaan manasik Siti Khadijah.